morning. 예, 안녕하세요. 좋은 아침입니다. May the Lord be with us today. 예, 오늘도 하나님 은혜로 여러분들 좋은 이 세미나 시간 되기를 바랍니다. This morning, I want to speak to you about growing in private prayer as a pastor. 예, 오늘 아침에는 목회자로서 우리 개인 기도 생활에서 우리가 어떻게 자라가야 할 것인가라고 하는 주제로 말씀을 전하고자 합니다. I'll be preaching to myself as well as to you. 오늘 아침에는 특별히 제 자신을 향한 설교의 말씀이기도 합니다. Because it's difficult for an American to speak to Koreans about prayer. 예, 왜냐하면 미국 사람으로서 한국의 여러분들에게 기도에 대해서 말한다라고 하는 것은 굉장히 좀 어려운 그러한 주제이기도 하기 때문입니다. You are our models and mentors. 사실은 여러분들이 우리 기도 생활에 있어서는 모델이자 멘토가 됩니다. But considering that prayer is one half of our calling to the ministry, 우리의 목회 사역에 있어서 기도라고 하는 것은 목회 사역의 절반에 해당한다라고 하는 점을 생각한다면 there is always room for improvement. 언제나 이 기도 생활에서 우리가 향상시켜야 할 여지는 항상 누구에게나 있습니다. We should be growing in prayer all our lifetime. 우리는 우리의 평생에 걸쳐서 어떻게 하면 더 좋은 기도자가 될 것인가라고 하는 것을 몸부림쳐야 합니다. And as pastors, it's particularly important. 특별히 목회자에게는 이 주제가 너무나 더 중요합니다. If we are not praying pastors, our congregation will not be a praying congregation. 우리가 만일 기도하지 않는 목사라고 한다면 우리의 회중들 역시 기도하지 않는 회중이 될 것입니다. And so I want to talk to you about two things. 그래서 오늘 먼저 아침에는 두 가지를 여러분들에게 말씀드리고자 합니다. First, about taking hold of yourself in prayer. 첫 번째는 여러분들이 기도자로서 여러분들의 기도 생활을 분명하게 붙들고 나가야 한다라고 하는 사실입니다. And second, about taking hold of God in prayer. 그리고 하나님을 기도 생활 가운데 하나님을 붙잡아야 한다라는 사실입니다. So for the first thought, let's turn to Isaiah 64. 첫 번째 생각을 위해서 이사야서 64장 verses 6 through 8. 6절로 8절까지 있는 말씀을 먼저 읽겠습니다. And notice that in verse 7, God is complaining that his people do not take hold of him. 특별히 그 가운데에서도 7절에 보면 하나님께서는 주의 이름을 부르는 자가 없고 스스로 분발하여 주를 붙잡는 자가 없사오니라고 하는 이 말씀을 이사야로 하여금 전하면서 우리를 책망하고 계십니다. 6절로 8절의 말씀을 제가 읽겠습니다. 대저 우리는 다 부정한 자 같아서 우리의 의는 다 더러운 옷 같으며 우리는 다 쇠폐함이 잎사귀 같으므로 우리의 죄악이 바람같이 우리를 몰아가나이다. 주의 이름을 부르는 자가 없으며 스스로 분발하여 주를 붙잡는 자가 없사오니 이는 주께서 우리에게 얼굴을 숨기시며 우리의 죄악을 인하여 우리로 소멸되게 하셨음이니이다. 그러나 여호와여 주는 우리 아버지시니이다. 우리는 진흙이요 주는 토기장이시니 우리는 다 주의 손으로 지으신 것이라. 아멘. Let's pray. 우리 기도하시겠습니다. Gracious God, please teach us to pray. 은혜로우신 하나님 아버지, 이 시간 저희들로 하여금 기도하는 법을 가르쳐 주시옵소서. Teach us that there is nothing so valuable as prayer. 기도만큼 우리에게 소중한 것이 없다는 이 사실을 우리에게 오늘도 가르치시고 일깨워 주시옵소서. Give us a heart that longs for communion with thee. 주님과 기도로 교제하는 이 교제하고자 하는 마음을 우리의 소원을 우리 가운데 일으켜 주시옵소서. That we may take hold of thee in prayer. 그래야 주님을 우리의 기도 시간에 붙잡게 하여 주시옵소서. And truly pray in our prayers. 또한 우리의 기도 가운데 참으로 진정으로 기도하는 기도자들이 되게 하여 주시옵소서. Lord, forgive us for so much prayerless praying. 하나님 우리의 기도 생활에 기도 없이 기도했던 우리의 지난 날들을 용서하여 주시옵소서. Where we say words but our heart is not in it. 우리가 기도 시간에 무언가 말은 하였지만은 그러나 우리의
마음은 거기에 담지 못하고 우리의 중심이 거기에 담기지 못했던 것을 용서하여 주시옵소서. Make us men of prayer. 우리로 하여금 기도의 사람이 되게 하여 주옵소서. And make our wives women of prayer. 우리가 또한 기도의 남자와 기도의 여인들이 되게 하여 주옵소서. Help us to enjoy a dedicated prayer life with our wife also. 우리의 일생에 걸쳐서 우리의 삶을 통해서 우리의 일상의 모든 일들을 진행하면서 기도하는 법을 터득해 나가게 하여 주옵소서. So please bless this address this morning. 하나님 이 시간 이 첫 번째 강의 시간을 복 주셔서 Help us in listening, in learning, 잘 듣고 또 잘 배우게 하여 주시고 and help us to make the changes we need to make in our own private prayer lives. 그래야 우리의 개인의 실제 기도 생활 가운데 일으켜야 할 변화를 일으켜 주시옵소서. In Jesus' name we pray, amen. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. When I was 9 years old, my father took me into his bedroom 제가 9살 때 제 아버지께서 저를 그 침실로 데리고 가셨습니다. and sat me down 그다음에 앉게 한 다음에 and said, I have something to teach you. 내가 너에게 이제 뭔가를 좀 가르쳐 줄게 하고 말씀하셨습니다. He took out some money from his wallet 그리고 이제 지갑에서 지폐를 꺼내셨습니다. and put it on the bed. 그리고 침대 위에 올려두셨습니다. And then he said to me, what's the difference between a believer and an unbeliever? 그러면서 말씀하십니다. 신자하고 불신자하고 뭐가 다른 것 같으니? And he said, a believer always has a place to go. 신자는 언제든지 갈 곳이 있단다. And he added these words, 그리고서 이 말씀을 덧붙이셨습니다. prayer is the most valuable thing in all the world. 기도라고 하는 것은 이 세상에서 가장 가치 있고 소중한 것이다. It's more valuable than all the money of this world. 이 세상의 모든 돈들을 다 합쳐놓은 것보다 훨씬 더 값진 것이란다. And it's the greatest problem in the church today. 오늘날 교회 가운데 가장 큰 문제가 있다고 한다면 That God's people don't truly pray in their prayers. 하나님의 백성들이 그들의 기도 가운데 실제로는 진정으로 기도하지 않는다는 데에 있습니다. Many years later, when I was studied at Westminster Seminary, 제가 그런 일이 있고 나서 웨스트민스터 신학교에서 이제 신학 공부를 하는 동안 I read a lot of sermons of the Reformers and the Puritans. 저는 많은 종교개혁자들과 청교도들의 글들을 읽게 되었습니다. And I noticed that our sermons today, if we're Reformed and conservative, really are not that much different than theirs were. 그러나 오늘날의 우리 설교자들의 소위 우리가 정말 진정으로 개혁주의의 그 신앙을 견지하고 있다고 한다면 오늘날의 설교자들의 설교와 예전 종교개혁자들과 청교도들의 설교의 그 내용면에 있어서는 그다지 그렇게 큰 차이점은 없다라고 저는 생각을 했습니다. So I wrestled with the question, why were their times so much brighter than our day? 그래서 저는 제 자신에게 끊임없이 묻게 되었습니다. 왜 그들의 시대는 오늘 우리의 시대보다 훨씬 더 밝고 찬란했던가 영적으로? And finally I realized the difference. They were wrestlers with God in prayer. 그리고 마침내 저는 그 답을 찾았습니다. 왜냐하면 그들은 기도에 있어서 기도로 씨름하던 기도자들이었다라는 여기에서 저는 답을 찾았습니다. Martin Luther often spent a few hours every day alone with God. 마틴 루터는 매일 두세 시간씩 늘 기도하는 이 기도 시간을 가지곤 하였습니다. One time his right-hand man, Philip Melanchthon, 하루는 그의 그 동료였죠. 그 필립 멜랑톤이 그에게 물었습니다. overheard him praying privately. 그리고 그의 그 기도 생활에 대해서 이야기하는 것을 들었습니다. And he said, "Oh, gracious God, what faith, what spirit." 은혜로우신 하나님 아버지, 어떤 영, 어떤 은혜, What reverence and with what
holy familiarity did Master Martin pray? 마스터 마틴. Master Martin Luther. 마틴 루터가 그 필립 멜랑톤이 그 마틴 루터에 대해서 그렇게 얘기했다는 것입니다. 예. And yet Luther himself said, prayer is the most difficult thing I do. 그러나 그럼에도 불구하고 필립 멜랑톤은 자기 자신은 기도가 얼마나 우리 자기의 삶에 있어서 가장 어려운 문제였다라고 하는 것을 늘 토로하였습니다. You see, those who really pray in their prayers know that prayer is a gift of God. 정말 기도 시간에 진정으로 기도할 줄 알았던 기도자들은 기도가 얼마나 어려운 일이었는가라고 하는 것을 늘 절감하면서 기도하는 사람들이었습니다. So as soon as life is strong, we're probably deceiving ourselves. 그래서 우리는 기도를 정말 기도에 있어서 강하다라고 생각할 때 우리는 스스로 속기 쉽습니다. As a minister, we often feel guilty, don't we, about our lack of genuine, earnest prayer. 우리 목회자들도 마찬가지입니다. 우리가 정말 진정으로 열정적으로 기도하는 그런 기도자로 사는 이 문제가 얼마나 어렵다라고 하는 것을 인식해야 합니다. And we need to learn how to take hold of ourselves, to discipline ourselves in prayer. 그리고 우리는 특별히 기도 시간에 기도자로서 우리 자신을 기도자로서 붙잡고 있는 것이 굉장히 중요합니다. But we also need that great gift of the Spirit to take hold of God. 그러나 하나님께서 우리에게 주신 그 성령의 능력으로 기도 시간에 하나님을 붙드는 이 일이 또한 중요하다는 것을 기억해야 합니다. To have real communion with Him. 그리고 그 하나님과 진정한 영적 교제를 누리는 것이 기도 시간에 일어나야 합니다. So I want to give you 7 helps in taking hold of yourself in prayer. 그래서 우리 기도 생활에 우리의 도움을 주기 위한 그 여러 가지 7가지 원칙을 특별히 이 강의한 오늘 보면 37페이지에 있는 내용인데 그 앞부분은 우리가 조금 빠르게 지나가셨고 37페이지에 있는 그 기도를 위해 자신을 붙들 수 있는 7가지 원칙 이렇게 해서 7가지를 말씀을 드리려고 합니다. First of all, remember the value of prayer. 첫 번째는 기도의 가치를 기억하시라는 말씀을 드리겠습니다. Prayer is essential for the well-being of your own soul. 기도라고 하는 것은 여러분들의 영혼의 복지를 위해서 가장 본질적으로 중요한 것입니다. Prayer lies at the heart of your ministerial calling. 기도 생활이라고 하는 것은 여러분들이 목회자로 부름 받아서 목회자로 살아가는 그 삶에 있어서 가장 중요한 핵심입니다. Prayer is essential for your own sermon preparation. 그리고 여러분들의 설교 준비에 있어서도 기도는 필수적인 것입니다. For your pulpit ministry. 그리고 강단에서 그 설교를 하는 그 행위 가운데에서도 기도는 필요합니다. And for your pastoral counseling. 그리고 목회 상담이나 여러분들의 목회 사역에서도 기도는 늘 본질적인 것이고 필요한 것입니다. Prayer is the most Christ-like thing you can engage in. 기도라고 하는 것은 여러분들이 할 수 있는 가장 그리스도를 닮은 행위입니다. Jesus was often engaged in prayer. 예수님께서는 자주 자기 자신을 기도에 들이셨습니다. Prayer is a wonderful thing even if you don't receive an answer to your prayers. 여러분들의 기도가 응답되지 않는다 할지라도 여전히 기도는 가장 중요한 것입니다. The Puritan William Bridge said, "It is a mercy to pray, though I never receive the mercy prayed for." 예, 윌리엄 위치 It's a mercy, William Bridge. 윌리엄 브리지라고 하는 청교도는 말하기를 It's a mercy to pray, even though I never received the mercy prayed for. 예, 내가 기도했던 그것을 받지 못한다 할지라도 기도할 수 있게 해주신 그 은혜 자체가 하나님의 놀라운 자비라고 말씀하였습니다. And you know what that's like. 그것이 어떻다라고 하는 것을 여러분들 잘 아실 것입니다. Sometimes you're in great need. 여러분들이 어떤 큰 필요가 발생했을 때 You go to God in prayer. You cry out for help. 여러분 하나님께 나아가서 하나님께 부르짖습니다. And nothing changes 그러나 아무것도 상황은 바뀌지 않습니다. except for you. 그러나 여러분들은 바뀌어 있습니다. And you bow under God. 여러분들 하나님 앞에 부르짖고 엎드리지 않았습니까? And you have sweet communion with God. 그리고 하나님과 그렇게 달콤한 교제를 나눴습니다.
And you walk away from that prayer saying to yourself, 그리고 여러분들 스스로에게 이렇게 선포하면서 그 기도의 자리를 일어납니다. it's a sweet thing to pray. 야, 기도라고 하는 것은 참 너무 달콤한 것이야. There was a 19th century minister named Octavius Winslow. 옥타비어스 윈슬로우라고 하는 19세기의 그 설교자가 있었습니다. He pastored in New York City. 뉴욕에서 목회했는데요. Had a very God-fearing mother. 매우 경건한 어머니를 두었습니다. 어머니가 계셨습니다. And she advised him one time, 그러나 그 어머니가 그 옥타비어스에게 이야기했습니다. 조언했습니다. she said, the way to pray is to go to the Lord telling him everything about yourself as if he knew nothing, and yet with confidence that he knows you altogether. 기도라고 하는 것은 하나님 앞에 나아가서 네 자신에 대해서 모든 것을 말하는 것인데 그 말할 때 마치 하나님께서 내 자신에 대해서 하나도 모르시는 것처럼 내 형편을 말하는 것이다. 그러나 동시에 하나님께서는 너의 형편을 다 알고 계시는 것으로 알고 또한 기도하는 것이 기도란다라고 이야기하였습니다. So prayer does a lot for you, even though the prayer is not yet answered. 기도라고 하는 것은 여러분들이 그 기도하는 그 기도가 실제로 응답되지 않는다 할지라도 여러분들 자신에게 여전히 많은 일을 그 행위 자체로 하고 있습니다. But if unanswered prayer is sweet, how much sweeter is answered prayer? 응답되지 않는 기도조차도 달콤한 것이라고 한다면 응답된 기도는 얼마나 더 달콤한 것이겠습니까? Joseph Hall said 조셉 홀이라고 하는 분은 말하기를 that good prayers never come weeping home. 좋은 기도는 절대로 실망을 주지 않는다. I am sure I shall receive either what I ask or what I should have asked for in the first place. 나는 내가 구하는 것을 받든지 아니면 내가 구했어야 했던 그것을 받든지 둘 중에 하나를 받게 될 것을 나는 확신한다. 이렇게 이야기했습니다. 내가 구해야 될 것을 구하지 못했다 할지라도 그것을 나의 기도를 통해서 주실 것이다라고 하는 것을 확신한다는 뜻입니다. So remember the value of prayer. 그러므로 기도의 가치를 제일 먼저 기억하십시오. And then take hold of yourself by maintaining the priority of prayer. 그리고 두 번째로 기도의 우선순위를 가장 높이 유지하십시오. We've got to remember several things here. 우리 여기에서는 기억해야 될 것이 몇 가지 있습니다. First of all, we need to remember that without Jesus we can do nothing. 우리는 예수님을 떠나서는 우리가 아무것도 할 수 없다라고 하신 그 말씀을 기억해야 합니다. We also need to remember John Bunyan's famous statement. 그리고 또한 우리는 존 버년이 이렇게 했던 유명한 말을 또한 기억해야 합니다. You can do more than pray after you have prayed, but you cannot do more than pray until you have prayed. 기도한 후에는 기도하는 것보다 더 큰 일을 할 수 있다. 그러나 기도하기 전에는 기도하는 것보다 더 큰 일을 할 수 없다. 기도하기 전에는 기도하는 일이 가장 큰 일이고 그 다음에 기도한 후에는 기도하는 것보다 더 큰 일을 이룰 수 있다 그랬습니다. That's why Charles Spurgeon said of sermon preparation. 그래서 찰스 스펄전이 그 설교 준비에 관한 그 책에서 그렇게 이야기했습니다. That private prayer of a minister is more valuable than all the books in his study. 목회자의 개인 기도라고 하는 것은 목회자가 가지고 있는 그 수많은 책들보다 훨씬 더 가치가 있는 것이다. 그렇게 얘기했습니다. Now what this means, of course, is that prayer takes the best time of our lives. 그러므로 그 기도가 우리 설교자들에게 있어서 가장 최고의 시간이 되어야 된다라고 하는 이 사실을 또한 함께 기억해야 합니다. Too often as ministers we get too involved with administration. 우리는 여러 교회 행정과 관련된 여러 목회 일들에 치여가지고 기도 시간을 이렇게 뒤로 미루기가 쉽습니다. Or we spend too much time perhaps on the internet or other things. 우리는 또 인터넷을 뭐 서칭하다든지 자료를 검색하는 이런 일로 또 많은 시간을 보내기도 합니다. And we don't put priority to prayer. 그러나 우리는 기도 시간을 우선순위에 잘 두지 않습니다. 최고의 시간으로. When I was newly ordained as a 25-year-old man, 제가 25살 때 처음으로 이제 목사 안수를 받았을 때 a minister from the city came to see me 1 week after I was ordained. 근데 그 도시에 있던 한 목사님이 제가 안수받은 지 한 일주일 후에 제게 방문하였습니다. He was 75 years old. 그분은 75 되신 목사님이셨습니다. I said to him, "Can you please tell me
some advice you have for a young minister. 그래서 제가 그 목사님께 말씀드렸습니다. 참 이 새내기 이 목사에게 참 경험 많으신 목사님께서 저에게 줄 수 있는 목회적인 조언을 좀 해주십시오라고 부탁드렸습니다. He said, I have only one advice for you. 그러니까 그분이 이렇게 얘기했습니다. 내가 한 가지 당신에게 드릴 조언이 있습니다. Never engage in anything in the ministry. 어떤 목회 사역에도 참여하지 마십시오. Not a visit to the hospital, 병원에 가거나 not a class that you've taught maybe 100 times, 또 그 여러분들이 가르치는 그러한 그 교실에 들어가거나 and certainly not a sermon, 또 설교도 하지 마십시오. without praying first. 먼저 기도하지 않고 말이죠. Marinate everything you do in prayer. 모든 여러분들이 하는 그것을 기도에다가 담궈서 절이십시오. That advice had a profound impact in my life. 바로 그 조언이 저의 그 목회자로서의 생활에 엄청난 영향을 미쳤습니다. Maintain the value, the priority of prayer. 기도의 그 가치와 그 기도의 우선순위를 유지하십시오. It also means that when someone comes up to you and says, "Can you remember me in prayer, Pastor?" 그리고 여러분들이 실제 목회하는 동안에 성도들이 와서 목사님, 저 기도 시간에 이런 것들 저를 위해서 지금 기도해 주시지 않겠습니까? 기도 시간에 저를 기억해 주십시오라고 말하는 것을 자주 듣습니다. And they tell you what they want you to pray for. 그러면 이제 그들은 또 기도 제목을 이야기하겠죠. 이런 것들을 위해서 기도해 주십시오라고. So what do you do? 그럴 때 여러분들은 어떻게 하십니까? Well, many pastors look around and they see other people around. 많은 사람들이 이제 그때 또 함께 다른 사람들도 같이 있지 않겠습니까? And they say, "Yes, I will remember you in my private prayer." 그러면 어떻게 합니까? 그래, 내가 당신을 위해서 기도하지. 내가 기도해 줄게. There's a better way. 그러나 이거보다 더 좋은 방법이 있습니다. You say, "Let's pray right now." 지금 기도하자, 우리 지금. And you pray with the person. 그 사람과 즉각적으로 함께 기도하십시오. I've prayed with many people in my life, standing in the midst of all kinds of people. 많은 사람들이 이렇게 교인들 여러 사람 같이 있는 그런 공간에서 저는 수없이 자주 그들과 즉각적으로 기도 요청을 받았을 때 기도해 왔습니다. And I've had no one ever say to me all these years, "Oh, no, you just go pray in private for me." 그때 저는 아니 지금 말고 목사님 그냥 혼자서 기도해 주십시오라고 그렇게 기도를 사양하는 사람을 저는 한 사람도 보지 못했습니다. When you visit with someone, the most important part of your visit is prayer. 여러분들이 어떤 사람들을 방문하고 신방했을 때 그 신방에서 가장 중요한 것도 그 우선순위도 기도입니다. You see, we kind of take it for granted because we pray so many times every week. 우리는 매주마다 여러 자리에서 기도하기 때문에 기도라고 하는 것을 되게 당연한 것처럼 여기고 뭐 아주 일상적인 그런 것으로 생각합니다. But many people struggle with private prayer. 그러나 많은 성도들은 기도에 있어서 그 많은 어려움을 느낍니다. And it means so much to them when the minister can pray exactly what's laying on their heart. 그럴 때에 그 목회자가 그 성도들의 마음에 있는 그런 기도의 여러 짐들을 가지고 함께 기도해 주었다라고 하는 것은 참으로 많은 것을 의미합니다. Especially when they believe that the prayers of the righteous avail much. 그리고 특별히 기도라고 하는 것이 얼마나 많은 그 능력과 또 의를 이렇게 감추고 있는 것인가라고 하는 것을 인식할 때 더욱 그렇습니다. It also means that when someone comes to visit you, 그리고 또한 어떤 사람이 당신을 찾아왔을 때, for example, my office is in the seminary. 예를 들면 저는 제 사무실은 신학교에 있습니다. Someone has an appointment with me. 그래서 어떤 사람은 이제 저에게 찾아오죠. I say, well, let's sit down. 그러면 이제 앉으십시오라고 얘기합니다. And then I immediately begin to pray. 그리고 저는 즉시 기도하기 시작합니다. Or I'll say, why don't you have the opening prayer and I'll take the closing prayer. 아니면 먼저 앉으셨으니까 먼저 기도하십시오. 그다음에 제가 뒤이어서 기도하겠습니다. 그래서 기도를 제일 먼저 시작합니다. And so for every visit in my study, we pray twice, at the beginning and at the end. 그래서 저는 제 사무실에 찾아오는 사람들은
처음에 만났을 때 앉자마자 같이 기도하고 그 다음에 떠나기 전에 또 기도하고 두 번 기도합니다. Prayer is the most important thing, even of a simple visit. 기도는 이렇게 아주 간단한 그런 만남에서조차도 가장 중요하고 우선순위를 차지해야 되는 중요한 것입니다. So in everything you do in the ministry, maintain, and in your own life, maintain the priority of prayer. 그래서 여러분들이 그 목회자로서 개인 삶에서 어떤 일을 하든지 간에 제일 먼저는 여러분들의 개인 생활에 있어서 기도 생활을 유지하시고 기도 생활의 우선순위를 유지하십시오. Number 3, 세 번째, take hold of yourself by speaking with sincerity in prayer. 진심을 담아 진정으로 온 마음을 다해 기도하십시오. Now, what do we mean by that? 이것이 무엇을 의미합니까? Well, Thomas Brooks put it this way. 토마스 브룩스는 이렇게 이야기하였습니다. He said, God doesn't look at the elegancy of your prayers to see how neat they are, or at the geometry of your prayers, see how long they are, or at the arithmetic of your prayers, see how many they are, or at the music of your prayers, and so on. But he looks at the sincerity of your prayer, how hearty they are. 강연 41페이지에 있습니다. 하나님은 기도의 우아함을 바라지 않으신다. 말의 깔끔함을 원하지도 않으신다. 기도가 얼마나 긴지, 몇 번이나 하는지, 얼마나 시적인지, 또 음성이 얼마나 좋은지, 논리가 정연한지를 따지지 않으십니다. 그 대신 하나님께서는 기도에 얼마나 진심이 담겨져 있는지, 그 진정성, 과연 온 마음을 다하는지 지켜보십니다. You see, as ministers, we can get so used to praying with people 우리는 목회자로서 성도들과 기도하는 일에 너무 익숙한 나머지 then we can do it too casually. 너무 그냥 일상적으로 아니면 그냥 뭐라 그럴까요? 하여튼 캐주얼하게 그냥 그 기도를 대하는 그러한 경향이 있습니다. I can do the same thing in the seminary when I give one more lecture. 신학교에서 제가 강의할 때에도 이런 그 함정이 있습니다. 그냥 내가 어저께 했던 강의를 똑같이 작년에 했던 강의를 똑같이 한다 하는 그런 생각에 빠지기 쉽습니다. I can just say a few words casually, and then I raise my voice and I begin to give my lecture. 그래서 똑같이 내가 일상적으로 기도했던 식으로 기도하고 그 다음에 또 내가 강의해야 될 내용들을 강의하는 것이죠. And what did I just convey to the students? What did I just convey by behaving that way to the students? 그러면 제가 그렇게 행동함으로써 학생들에게 어떤 그 메시지를 던지게 되는 것입니까? Well, I conveyed, now that I have the prayer out of the way real quickly, now I'm going to lecture. This is the important part. 예, 그래서 기도라고 하는 것은 그냥 강의하기 시작하기 전에 그냥 형식적으로 그냥 간단하게 하는 것이고 그 다음에 제일 중요한 것은 이제 강의 내용이 중요한 것이다라고 하는 그런 인상을 던져주는 것이죠. When I was a student at Westminster, I had to drive 100 miles to get to the school. 저는 웨스트민스터 신학교를 다닐 때 그 100마일 정도를 운전해서 학교를 가야 했습니다. If Sinclair Ferguson was teaching the class, 그런데 싱클레어 퍼거슨 교수님이 그 강의하는 날에는 I made very sure that I was there early enough because I did not want to miss that prayer. 왜냐하면 저는 그 싱클레어 교수님 강의 시간엔 특별히 늦지 않으려고 힘을 기울였습니다. 왜냐하면 저는 싱클레어 교수님이 강의하기 전에 했던 그 기도를 절대로 놓치기 싫었기 때문입니다. That's how people should feel about your prayers. 그것이 바로 여러분들의 기도에 대해서 성도들이 가지는 생각이어야 합니다. It's the most valuable thing you can do for people. 여러분들이 성도들을 위해서 할 수 있는 가장 고귀한 일이 바로 그들과 함께 그리고 그들을 위하여 기도하는 일입니다. So do it with sincerity. 그러므로 그 기도를 진심을 담아 하십시오. One time I was visiting one of my parishioners in the hospital. 그 우리 교구의 그 성도 한 분을 제가 병원에 계실 때 그 방문한 적이 있었습니다. And she was in the hospital many times. 그 여러 번 그 이제 병원에 이제 입원하셨었는데요. So I became quite close to her. 그래서 이제 제가 방문을 자주 했기 때문에 이제 매우 좀 상당히 가까워졌습니다. And she could be very honest with me, and I could be honest with her. 그래서 그녀는 저에게 매우 이제 그 솔직하게 자신의 형편을 얘기하고 또 자기 이야기를 하고 저도 그분에게 이제 솔직하게 이렇게 이야기를 하였습니다. So at the end of the visit, I prayed for her. 그리고 그 이제 방문이 마치면
이제 저는 신방을 마치면서 기도를 그녀를 위해서 기도를 했습니다. And then suddenly I saw a look of pain cross her face. I said, "You're in great pain, aren't you?" 그런데 그 기도하려고 하는데 그 성도분의 얼굴에 상당히 고통스러운 그런 표정이 읽혀졌습니다. 그래서 뭐 어디 좀 아픈 데가 있지 않습니까? 고통스러운 것, 힘든 것 있습니까?라고 물었습니다. And I said to her, I wish I could do something more for you. 그래서 내가 당신을 위해서 내가 좀 더 뭘 할 수 있는 것이 있으면 좀 더 뭐라도 하고 싶습니다라고 얘기했습니다. And she said, Pastor, I must rebuke you. 그러자 그분이 그렇게 얘기했습니다. 목사님, 저 목사님 좀 책망하고 싶습니다라고 얘기합니다. She said, you just did something more valuable for me than any physician in this hospital can do. 예, 목사님은 제게 이제 기도를 한 직후 같습니다. 목사님은 지금 제게 이 병원에서 어떤 사람도 하실 수 없는 가장 소중한 일을 방금 저에게 최고의 일을 해주셨습니다. You prayed for me. 저를 위해서 기도해 주시지 않았습니까? What a lesson that was. 그래서 얼마나 제가 그것을 생각하고 교훈을 받았는지 모릅니다. Number 4, cultivate a continual spirit of prayer. 네 번째, 부단히 기도하는 정신을 함양하십시오. In the 19th century, there was a group of ministers that would meet once a month. 19세기에 한 달에 한 번씩 이렇게 모이는 그 목회자들의 모임이 있었습니다. In America? Yeah. 예, No, in England. 잉글랜드에서요. And among them was John Newton and Thomas Scott. 그들 가운데는 존 뉴턴이라든지 토마스 스콧과 같은 그런 목사님들이 계셨습니다. And every month they would have one question that they would discuss among themselves. 한 달에 한 번씩 모이는 그 모임에서 그들은 한 가지의 어떤 질문 주제를 가지고 또 서로 토론하는 그런 시간도 가졌습니다. And one month the question was, what does it mean to pray without ceasing? 그때 이제 한 번 그 처음 어떤 모임에 그 주제는 뭐였냐면 쉬지 않고 기도한다라고 하는 것이 도대체 무엇일까라고 하는 그런 질문을 가지고 서로 목회자들이 토론을 하였습니다. And they discussed it for a while. 그리고 한동안 이제 목회자들이 토론을 했습니다. But they couldn't come to a good sense of exactly what it meant. 그러나 뭐 여러 토론을 했지만은 아주 깨끗하게 야 이게 이런 것이다라고 하는 그런 결론에 이르지는 못하였습니다. Because you can't be praying all the time. 왜냐하면 우리가 24시간 내내 계속 기도할 수는 없는 일 아닙니까? So one of the ministers asked the young lady who was bringing them refreshments, 그런데 그때 이제 그 목사님들에게 뭐 차와 간식을 이렇게 섬겨 주시는 그런 여성도분이 계셨는데 maybe you can tell us what it means to Yeah. pray without ceasing. 그러자 그 여성도분에게 이제 목사님들이 얘기했습니다. 아유 한번 쉬지 않고 기도한다는 것이 무엇인지 당신이 한번 말해 보십시오라고 이제 말을 던졌습니다. Oh, she said, sirs, that's not so hard. 그러자 아유 목사님들 뭐 제가 생각할 때는 별로 그렇게 어려운 건 아닌 것 같습니다. When I get up and I dress myself, I pray that the Lord will clothe me today in the righteousness of Christ. 저는 제가 일어나서 아침에 옷을 입으면서 주님 저에게 오늘도 주님의 그 의의 옷을 입혀 주십시오라고 기도합니다. And when I came downstairs this morning, I dusted the furniture before you came, and I prayed, Lord, take away all the filth of my heart. 그리고 이제 오늘 내려와서 제가 여러분들 목사님들을 섬기기 위해서 이 방을 청소하면서 이 가구의 먼지들을 묶고 씻어내면서 주님 저의 모든 이 죄를 또 오늘 씻어 주십시오라고 또 저는 기도합니다. And when I set drink and food before you, I prayed that the Lord Jesus would be my bread of life and my water of life. 그리고 제가 여러분들을 위해서 음료와 또 음식을 준비하면서는 주님께서는 저의 음료와 양식이 되십니다라고 저는 기도합니다. And so she said, sirs, I just kind of pray my way through the day like that. 그래서 저는 하루 종일 그런 방식으로 주님을 생각하고 주님께 기도합니다라고 대답하였습니다. So you see, when you pray without ceasing, it doesn't mean you're praying every minute. 쉬지 않고 기도하라는 말은 매 시간 기도하라는 24시간 기도하라는 그런 의미는 아닙니다. But it means that throughout the day, you're darting up these little prayers to heaven. 여러분들이 일상의 여러 가지 크고 작은 일들을 수행할 때에 하늘에 사다리를 걸치고 주님께 쉬지 않고 기도하는 그것을 말합니다. A wonderful example of that is the book of Nehemiah.
느헤미야서가 바로 이 일에 있어서 훌륭한 모범입니다. Every now and then, as he's standing before a leader, you hear him praying, "Oh Lord, remember me for good." 느헤미야는 여러 그 예루살렘 성벽을 재건하는 그 일을 수행하면서 그 어려움에 부딪히든지 또 주님의 도움을 필요로 하는 순간마다 주님 제가 주님께 어떻게 충성하였는지를 기억하여 주십시오. 저의 헌신을 기억하여 주십시오라고 하면서 늘 부르짖었습니다. Praying without ceasing means that I pray also when I feel the least impulse to pray. 기도 쉬지 않고 하라는 그런 말은 내 자신이 그 기도해야 되겠다라고 하는 그러한 어떤 생각이 가장 이렇게 떨어지는 그러한 순간에도 여전히 기도하는 그 기도를 의미합니다. When the heart is warm, is a good time to pray. When the heart is warmed, is a good time to pray. 우리의 마음이 뜨거워질 때 그때 물론 우리가 기도하기 좋은 시간입니다. I learned that lesson one time the hard way. 저는 그것을 굉장히 이제 어렵게 배웠습니다. I was typing up my sermon and the thoughts were coming well and fast. 제가 설교를 준비하면서 이제 타이핑을 하는데 그 설교 시간에 해야 되겠다라고 생각되는 그런 많은 생각들이 상당히 많이 올라왔고 저는 상당히 빠른 속도로 이렇게 그 원고를 작성하고 있었습니다. And suddenly I felt the need to pray. 그러나 갑자기 제가 기도를 해야 되겠다라고 하는 생각이 들었습니다. But I said to myself, I have 3 or 4 more thoughts I want to get down first. 그러나 지금 이 세 가지 네 가지 요거 지금 잊어버리기 전에 내가 빨리 써야 되겠다라는 그런 생각도 동시에 일어났습니다. And by the time I got done, the impulse to pray was gone. 그러나 제가 그 세 가지 네 가지를 그 다 쓰고 나자 제가 기도해야 되겠다고 하는 어떤 충동이랄까요? 그 기도해야 되겠다는 기도의 마음이 그게 식어진 것을 제가 알게 되었습니다. And I realized right away I made a big mistake. 그래서 제가 이거 큰 실수했구나라고 생각했습니다. Prayer is always more valuable than just a few more thoughts to put down. 제가 떠올랐던 그런 서너 가지 생각보다 기도는 훨씬 더 중요한 것입니다. Number 5. 다섯 번째입니다. You take hold of yourself by working towards organization in intercessory prayer. 그리고 기도를 통해서 그 신앙의 공동체의 그 바른 길을 인도하기 위해 노력하십시오. You see, to have spontaneous prayer is important. 우리가 그 자발적으로 기도하는 기도는 여전히 중요합니다. But especially as a minister of the gospel, I need to be organized also in praying for all the people for whom I'm responsible. 그러나 여전히 또한 우리에게 중요한 것은 뭐냐면 떠오르는 대로 기도하는 그 기도 또 자발적인 기도도 중요하지만 우리가 기도해야 될 여러 사람들을 빠짐없이 조직적으로 그들을 위해서 기도하는 것 그것도 역시 중요합니다. Our church directory back home has 8 or 9 families per page. 우리 교회의 그 교인 그 church bulletin Our church directory, address directory, 오케이, 요람. has about 9 families per page. 예, 우리 교회는 이제 요람의 한 페이지에 한 8에서 9가정의 그 명부 이름이 이렇게 한 페이지당 그렇게 적혀 있습니다. Once a month we get together as ministers to pray our way, each of us through a page. 그래서 저희는 한 달에 한 번씩 그 목회자 기도회로 모여서 기도할 때 그 요람에 있는 그 한 페이지 순서대로 이렇게 조직적으로 이렇게 기도를 합니다. But also as individual ministers, we should be praying through these pages, praying for each family. 그러나 또한 우리는 개인적으로 기도할 때는 또 모든 교인들을 위해서 또 기도해야 되겠죠. I had a pastor friend who's now with the Lord from South Africa. 저는 그 남아프리카에서 목회하셨던 지금은 이제 천국에 가신 그런 제 친구 목사님 한 분이 계셨습니다. He's a very godly man. 매우 경건한 분이셨습니다. And he was a prayer warrior. 그는 기도의 용사이기도 하였습니다. He spent 45 minutes every morning 그는 매일 아침 45분을 할애해서 just in intercessory prayer for others. 다른 사람들을 위한 중보의 기도를 위해서 45분을 늘 매일 아침 평생 기도하였습니다. And one day he showed me his prayer book.
하루는 그 목사님께서 그의 기도책을 저에게 보여주셨습니다. and his prayer stool in the study. 그리고 기도의 그 기도 자리도 저에게 보여주셨습니다. You could see on the stool where he laid his arms every day because there were grooves in the wood. 그래서 얼마나 그가 오랫동안 평생 기도했는지 그 책상에 그가 기도하였던 그 자리가 이렇게 약간 패어 있을 정도의 그런 자리를 보여주었습니다. Some people he had three lists. One list was people he prayed for every day. 그래서- One list was people he prayed for every week, and one list was people he prayed for every month. 그래서 매일 기도해야 되는 교인들의 명부, 그 다음에 일주일에 한 번 기도하는 그런 기도 제목의 명부, 한 달에 한 번 기도하는 기도 제목의 명부, 이렇게 세 리스트가 있었습니다. Number 6. 여섯 번째, Read the Bible for prayer. 기도하기 위하여서 성경을 읽으십시오. We need to listen to God, not just talk to God. 우리는 기도 시간에 단순히 하나님께 말씀을 아뢰는 것뿐만 아니라 우리는 하나님의 말씀을 들어야 합니다. If you read the prayer books of some of our forefathers, like, for example, the prayers of Charles Spurgeon, 선진들의 그 기도에 관한 책들을 보면 예를 들면 찰스 스펄전 목사님의 어떤 책이라든지 그 기도책을 보면 what you notice is this, 여러분들은 이런 것들을 발견하게 되실 것입니다. that most of their prayers are just texts from the Bible brought back to God, bringing back God's own word to him. 대부분의 그분들이 기도했던 그 기도의 내용들은 성경 구절입니다. 그래서 성경 구절을 그 기도 시간에 하나님께로부터 받아가지고 성경 구절을 다시 하나님께 돌려드리는 그런 내용들이 기도로 구성된 것을 여러분들이 보실 수 있을 것입니다. You see, the better you know your Bible, 여러분들이 성경을 알면 더 잘 알면 알수록 and the more texts you have memorized in your mind, 그리고 많은 성경 구절들이나 뭐 이런 것들을 암송하면 할수록 it helps you when you go to prayer. 여러분들이 기도할 수 있도록 그것을 그런 성경 구절들이 여러분들을 도울 것입니다. And number 7, 일곱 번째, keep biblical balance in prayer. 그리고 기도에서 성경적인 균형을 유지하라는 것입니다. Adore God. 하나님을 경배하고 Confess your 여러분 sins. 자신들의 여러분들의 죄를 자백하고 Express thanksgivings to God. 그리고 하나님 앞에 하나님께서 주신 것들에 대해서 감사하고 And pour out your supplications. 그리고 여러분들의 간구할 것을 부르짖으십시오. This gives you variety in prayer. 이것은 여러분들의 그 기도에 많은 다채로움을 줄 것입니다. But more, it gives you a kind of biblical balance in prayer. 그러나 동시에 이것은 여러분들의 기도를 성경적으로 매우 균형 잡힌 것이 되게 할 것입니다. If your prayers are only a list of supplications, 단순히 여러분들이 하나님 앞에 아뢰는 간구만으로 여러분들의 기도를 가득 채우게 된다면 they become like a shopping list. 그것은 마치 그 쇼핑 목록처럼 그 기도가 될 것입니다. No, you need to adore God and worship Him in your prayers and tell Him how wonderful He is and all His attributes. 아닙니다. 우리가 기도할 때 하나님을 찬송하고 하나님께서 여러분들 우리를 위해서 행하신 그 놀라운 일들을 인해서 감사하고 기뻐하고 하나님의 그 하나님 되심을 인하여서 참 탐복하는 그런 내용도 하나님께 우리가 알아야 되는 것이죠. 기도 시간에. Some pastors in America, their prayers are nothing but thanksgivings. Lord, we thank Thee for this, thank Thee for that, and they don't pray for anything. That's the other extreme. 또 다른 극단은 미국의 어떤 목사님들은 이렇게 기도합니다. 그냥 온통 기도는 하나님께 대한 이것도 감사합니다. 저것도 감사합니다. 여러 감사로만 가득 찼는데 그리고 아무것도 아뢰지는 않는 그런 기도도 있습니다. 이건 또 다른 극단이죠. So keep a biblical balance in your prayers as best you can. 그러므로 여러분들 할 수 있는 대로 여러분들의 기도가 성경적으로 균형을 갖춘 것이 되게 하십시오. Now, what about taking hold of God in prayer? 그렇다면 이제 두 번째 큰 제목으로 기도에서 하나님을 붙든다라고 하는 것은 어떻습니까? Let me give you 3 principles. 세 가지 원리를 드리겠습니다. One is to plead God's promises in prayer. 기도에서 하나님의 약속 이행을 간구하십시오. God has bound himself to his own promises. 하나님께서는 하나님 자신의 약속에 자기 자신을 이렇게 묶으셨습니다. So the Puritans used to say, show God his own handwriting
and then say to him, Lord, do as thou hast said. 하나님께서 말씀하신 그 내용이 있지 않습니까? 하나님께서 손으로 쓰신 그것을 하나님 앞에 내놓은 다음에 하나님께서 말씀하시지 않았습니까? 그것을 우리에게 보여주시고 행하여 주십시오라고 기도하였습니다. You see, we take hold of God when we turn those promises inside out and say, Lord, thou hast promised. We wait on thee now to fulfill it. 그럼 우리가 기도 시간에 하나님을 붙잡는다라고 하는 것은 무엇이냐면 하나님께서 우리에게 말씀해 주신 그 약속의 말씀들을 이제 뒤집어서 하나님께 보여드리면서 하나님께서 이렇게 말씀하시지 않았습니까? 이것을 우리에게 행하시옵소서라고 기도해야 합니다. The Puritan William Gurnall put it this way: prayer is nothing but the promise reversed, or God's word formed into an argument and retorted by faith upon God again. 45페이지 밑에서 셋째 줄에 같은 취지로 윌리엄 거널이라고 하는 청교도 목사님은 이렇게 논했습니다. 기도는 하나님의 약속을 거꾸로 돌리는 것이라고 말할 수 있다. 지금 말씀드렸지 않습니까? 그래서 하나님의 말씀이 논거가 되어 믿음에 의해 하나님께로 되돌려지는 것. 하나님 말씀하신 것을 이렇게 보이면서 이것이 하나님의 말씀입니다. 이렇게 이야기하는 것이 이게 기도입니다. Number two. 두 번째, 하나님을 붙잡는다는 것 두 We 번째. take hold of God when we look to the glorious Trinity in prayer. 우리는 기도 시간에 영광스러운 성 삼위일체 하나님을 바라보아야 합니다. Ephesians 2 verse 18 tells us how the three persons of the Trinity are all operative in our prayers. 에베소서 2장 18절은 삼위일체 그 세 위격이 우리의 기도에서 어떻게 작용하는지를 우리에게 잘 알려줍니다. That is Christ Jesus, we both have access by one Spirit unto the Father. 이는 그로 말미암아 그리스도 예수시죠. 그로 말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라. 삼일체. So one of the Puritans said, prayer is like a golden chain around your neck. 그래서 어떤 청교도 목사님은 기도라고 하는 것은 여러분들의 목에 둘려진 황금 사슬과 같다라고 이야기하였습니다. And it's Trinitarian. 그리고 그것은 그 삼위일체적인 것이다. Prayer begins with the electing decree of the Father. The Father decrees that you will have a true prayer. 그래서 기도라고 하는 것의 그 시작은 그의 작정에서 우리를 선택하신 하나님의 그 성부 하나님의 선택하심으로부터 시작된다고 할 수 있습니다. And that prayer is then merited by the Son. 그리고 그 성부 하나님께로부터 시작된 그 기도는 이제 그의 독생자 예수 그리스도에게로 내려옵니다. And the Son sends His Holy Spirit into our hearts to groan out that prayer, as Romans 8 says, with groanings that are unutterable. 그리고 그 성자께서는 또한 성령을 우리에게 보내셔서 그 성령께서는 로마서 8장에 있는 말씀처럼 우리 안에서 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 기도하시고 또 우리로 하여금 기도하게 하십니다. So prayer comes from the Father, through the Son, by the Spirit, and then it goes back up again to the Son, who sanctifies it with His own sufferings, and He presents it back to the Father, acceptable in the Father's sight. 그리고 이제 성부께로부터 시작된 이 기도가 이제 우리 성령 하나님에 의해서 우리가 기도하게 되고 그 우리의 기도는 또한 다시 성자께로 돌아갑니다. 올려집니다. 그래서 성자께서는 우리의 기도를 거룩하게 하시고 그것을 성부 하나님께 올려드립니다. That's why John Owen said that for certain things you can pray not only to the Father, but you can pray to the Son, or you could even pray to the Holy Spirit at times. 그래서 존 오웬은 말하기를 우리는 기도 시간에 단순히 성부 하나님께만 구하고 기도하는 것이 아니라 어떤 것은 성자 예수 그리스도께 기도해야 되고 또한 우리는 성령 하나님께도 기도해야 하는 것이다. 이것이 삼위일체적인 기도의 내용입니다. For example, if the Holy Spirit is the one that groans within me, then you can pray, "Oh, Spirit of God, lately my prayer life has been cold. Please work within me those groanings again that are unutterable." 성령 하나님께서 우리 안에서 탄식 가운데 기도하시는 분이라고 한다면 우리는 성령 하나님께도 아뢰 수 있습니다. 하나님의 성령이시여, 성령님, 제 안에 이 참 식어진 이 저의 마음을 주님께서 다시금 일으켜 주셔서 하나님께 우리가 마땅히 기도해야 할 것이 무엇인지를 알게 하여 주십시오라고 성령 하나님께도 우리는 기도할 수 있습니다.
And finally, number 3. 마지막 세 번째, 하나님을 붙잡는 기도는 무엇입니까? We take hold of God when we believe that God answers prayer. 우리는 하나님께서 기도에 응답해 주심을 믿으며 기도할 때 우리는 기도 시간에 하나님을 붙잡는 것이 됩니다. Too often we're surprised when God answers our prayers. 우리는 너무나 자주 하나님께서 우리의 기도에 응답하실 때 너무 크게 놀랍니다. I read a story in America of a man who once set up a tavern next door to a church, like a bar. 예, 그 언젠가 미국에서 어떤 한 목사님이 교회 바로 옆에 이제 술집이 이제 개업했을 때 어떤 일이 일어났습니다. Especially on Saturday night, there were wild parties, there was sinful indulgence. 특별히 토요일 날 밤마다 그랬지만 토요일 날 그저 난잡한 파티와 그 죄의 탐닉 이런 또 아침에는 쓰레기 이런 것들 때문에 너무 고통스러웠습니다. And on the church parking lot on Sunday morning, often there was vomit and waste, and it was awful. 예, 그래서 주일 아침에 교회 오면 그 교회 주차장에 그냥 막 사람들이 술 먹고 토해놓고 막 쓰레기 버려 막 이런 것 때문에 너무 너무 이제 힘들었습니다. And the pastor talked to the owner of the tavern or the bar, and nothing changed. 그래서 그 목사님이 술집에 가가지고 이런 것 좀 조심해 주십시오라고 여러 번 얘기했지만은 뭐 말을 듣지 않습니다. So the pastor asked his congregation to pray that God would somehow change this situation. 그래서 목사님이 이제 성도들에게 우리 문제를 놓고 기도하자 하나님께서 이거 상황을 좀 바꿔주시기를 좀 기도하자라고 기도 부탁을 하고 기도 제목을 내놓았습니다. And before long, there was a tornado that went through the town. 그런데 얼마 지나지 않아서 토네이도가 그 마을을 이제 지나가게 되었습니다. And it completely wiped out the tavern and left the church standing. 그래서 그 토네이도가 희한하게 술집은 지나가고 교회는 술집을 지나갔어요. 술집을 지나가서 완전히 술집은 다 그 쓸어가고 교회는 그대로 남겨두었습니다. And the owner of the tavern then took the church to court. 그리고 이제 그 교인 그 술집의 그 주인은 They said, I lost my tavern because that congregation prayed against me. 소송을 걸었습니다. 뭐라 그러냐면 이 교회 교인들이 기도했기 때문에 내 술집이 지금 이렇게 다 망가진 겁니다라고 그 소송을 걸었습니다. But the church members said, no, we didn't do anything. 그러나 교인들은 우리는 아무것도 안 했습니다. 그렇게 얘기합니다. And the judge said, this is the strangest case I've ever heard. 그래서 판사가 야 이거 내가 해본 판결 중에 정말 제일 이상한 판결이다. Unbelievers believing in prayer and believers not believing in prayer. 불신자들은 기도의 능력을 믿고 신자들은 기도의 능력에 대해서 말하지 않는구나. You see, the point is, faithless prayer is fruitless prayer. 말씀드리고자 하는 것은 이것입니다. 믿음 없는 기도는 열매 없는 기도입니다. And when we don't trust God, when we don't lay hold of God to answer our prayers, we call into question His fatherly relationship to us. 하나님의 우리의 기도에 응답하신다는 사실을 우리가 신뢰하지 않는다면 우리는 결국 하나님께서 우리 아버지 되심도 우리가 잘 믿지 않는다는 것을 의미합니다. Well, in conclusion, let me strike an encouraging note. 결론적으로 제가 몇 마디 말씀으로 여러분들에게 또 충고와 또는 우리 기도 생활에 격려가 될 수 있는 그런 말씀을 드리고자 합니다. Probably none of us will be Luthers in prayer. 아마도 우리 가운데 그 누구도 기도 생활에 있어서 루터를 따라갈 수는 없을 것입니다. Don't set the bar so high for yourself that you just feel guilty all the time. 너무 기도 생활에 큰 기준을 세워놓고 여러분 자신에 대해서 이렇게 죄책감을 가지지는 마십시오. But take this lecture this morning. 그러나 이 아침 강의를 들으시는 여러분, Take it into your secret place. 여러분들의 은밀한 기도의 골방으로 가셔서 Make some changes that need to be made. 바꿔야 될 우리 기도 생활에 있어서 바꿔야 될 그런 변화를 일으키십시오. And ask God to help you grow gradually in true prayer at His throne. 그리고 이제 하나님의 은혜의 보좌 앞에 나아가서 우리의 기도 생활에 바뀌어져야 될 정말 그 변화와 성장이 조금씩이라도 일어날 수 있게 해달라고 하나님께 간구하십시오. And don't settle for less than having real communion with Him in prayer. 그리고 하나님과 그 기도 시간에 정말 친밀하고 진정한
그러한 교제에 이르기 이전에는 결코 만족하지 마십시오. So take hold of yourself, and by the grace of God, take hold of God. 그리고 기도 시간에 기도를 통해서 여러분 자신을 그래서 붙들고 그리고 하나님을 붙드시기 바랍니다. Let's pray. 기도하십시오. Gracious God, we thank thee so much for the wonderful gift of prayer. 은혜로우신 하나님 아버지, 우리에게 기도라고 하는 이 놀라운 은혜의 선물을 우리에게 허락하여 주신 것을 중심으로 감사드립니다. Which is worth more than all the money of this world. 이 세상의 모든 재물을 다 합한 것보다 훨씬 더 값진 것이라고 하셨습니다. Teach us to truly pray in our prayers. 우리의 기도에서 진정으로 기도할 수 있도록 우리에게 기도를 가르쳐 주옵소서. To take hold of thee. 그래서 우리의 기도 시간에 하나님 당신을 붙들게 하여 주시옵소서. Remembering that the kingdom of heaven suffers violence and the violent take it by force. 하나님의 나라는 천국은 침노하는 자의 것이라고 말씀하신 그 말씀을 기억하게 하여 주옵소서. But also help us to take hold of ourselves. 하나님 또한 우리가 기도 시간에 우리 자신을 붙들게 하여 주시옵소서. To see the value, the priority of prayer in our own lives. 기도의 가치가 얼마나 큰 것이며 기도가 우리의 삶에 있어서 우선순위에 차지해야 할 것임을 알게 하여 주시옵소서. And to be praying warriors also for the families in our congregations. 우리는 기도의 용사들이 되게 하여 주시고 또한 가정과 또 회중들을 위하여 기도하는 이 일에 또한 성실하게 하여 주시옵소서. Teach us to pray, O Lord. 주님, 기도하는 법을 가르쳐 주시옵소서. In Jesus' name. 예수님의 Amen. 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 왜 강사님이 시간을 안 지키고 좀 일찍 끝내시나 좀 의아스럽게 생각을 하시는지 모르겠습니다. 근데 사실 지금 조엘 미키 목사님이 많이 피곤한 그런 가운데 있어요. 여기 오시나 금요일 날 아침에 오셨는데 이제 목요일 날 그러니까 인도네시아에서 목요일 날 오후 4시까지 강의를 하시고 그리고 그날 밤에 비행기 타고 오시고 그래서 금요일 날 아침에 이제 도착을 하셔서 뭐 또 PCR 검사도 하시고 잠시 쉬셨다가 또 하여간 생명의 말씀사 하고 뭐 만남이 또 있어서 또 나가시고 그리고 토요일 날도 또 계속 출판사 사람들하고 또 만나시고 뭐 이런 일을 하시다 보니까 많이 좀 지쳐 있고 또 주일 날도 하루에 3번 설교를 하시고 뭐 이래서 사실 이제 노인이시잖아요. 그러니까 좀 피곤해 하십니다. 사실 여러분들이 건강을 위해서 기도해 주시기를 바라고 식사를 그래서 좀 잘 못하고 계세요. 이제 음식이 잘 안 맞아 가지고 좀 맞게끔 해드린다고 하지만 그냥 굉장히 소량 드시고 있는데 이렇게 건강을 위해서 기도해 주시고 잘 마치도록 기도해 주시면 감사하겠고요. 오늘 아침에 이제 기도 강의를 들었는데 사실 기도 신학입니다. 저는 뭐 목사님이 강의하면서 기도 많이 하는 한국 교회와 한국 사람들 앞에서 미국 사람으로서 기도에 대해서 강의하는 게 좀 난감하다는 말씀을 하시긴 했습니다만은 우리는 기도 신학을 제대로 사실 성도들한테 가르쳐 주지를 못하죠. 그리고 또 목사님들이 성도들 앞에서 우리 목사님의 기도 듣고 싶다라고 하는 마음을 불러일으킬 만한 기회가 거의 없습니다. 왜? 대표기도 목사가 안 하고 장로들이 하니까. 그냥 공예배 시간에 사실은 이런 평신도들에게 대표기도를 시키는 것은 저는 성경적이라고 사실 생각하지 않거든요. 반드시 목회의 기도는 목사가 기도를 해서 그 기도로 성도들을 이렇게 잘 하나님의 보좌 앞으로 데려가는 것이니 그래야 이제 목사의 기도를 들으면서 야 정말 나도 그렇게 기도해야겠다. 멜랑토니 루터의 기도를 들으면서 야 그런 기도의 정신 어떻게 저렇게
기도하고 나도 정말 그렇게 했으면 좋겠다 이런 마음을 가지고 있듯이 목사의 기도를 사실 성도들이 듣고 나도 저렇게 기도했으면 좋겠다 이런 마음을 불러일으킬 수 있어야 되는데 목사가 기도하는 거의 거의 없어요. 그냥 이렇게 신방 가서 기도해 주는 거 외에는 보여주는 게 별로 없으니까. 그러니까 이제 목사의 기도 생활도 이렇게 자라나지 못하는. 여러분들이 많이 보면은 일반 성도들의 기도와 그러니까 기도를 들어보면 장로님들의 기도를 들으면 뭐 10년 전에 장로님 기도나 10년 후의 기도나 앞으로 또 10년 후에 그분이 또 기도하면 기도의 내용이 별로 깊은 게 없습니다. 그냥 그게 그거거든요. 그러니까 영적으로 기도가 굉장히 성숙하지 못한 아까 좋은 말씀 해주셨는데 하나님의 말씀을 가지고 그 말씀으로 하나님께 아뢰는 거기에 관한 가장 탁월한 책이 매튜 헨리의 기도라고 하는 책입니다. 그 진리깃발 출판사에서 나온 책인데 그거 안 사신 분들은 무슨 수술을 써서라도 한번 사서 보시기를 바라요. 매튜 헨리의 기도라고 하는 책이 있는데요. 그 책을 보시면 거기에 수백 가지 기도 제목들이 있는데 그 매튜 헨리가 전부 다 성경 구절. 저는 그 기도 우리 황보환 교수님이 번역을 했는데 그 책을 보면서 실질적으로 모든 기도의 내용이 성경 구절이에요. 그러니까 어떤 기도 제목이든지 성경 구절로 하나님 앞에 아뢰는. 그러니까 사실 하나님이 약속하신 거 하나님 이렇게 약속하셨지 않습니까? 약속 이행해 주십시오라고 솔로몬도 아버지께 하나님께서 다윗 부친께 약속하신 것을 이행해 주시라고 이렇게 기도했듯이 우리가 하나님의 약속 붙들고 기도하는 것이 사실은 가장 좋은 기도이거든요. 그러니까 여러분들이 그런 기도 방법들을 조금 보면 매튜 헨리의 기도라는 책을 무슨 수준 영어를 잘하시는 분들은 영어 원서 보시고 그래서 한국말로 읽고 싶으면 그 한글로 책을 사셔서 꼭 보시고 기도하는데 도움이 많이 되셨으면 좋겠습니다. 오늘 정말 뭐 이렇게 강의 안에 있는 내용을 다 말하지 않았지만 그 강의 안에 있는 것들을 여러분들이 읽어보시고 기도 신학이 얼마나 중요한가. 그러니까 목회의 절반은 기도해야 된다. 그래서 사도행전 6장에서도 베드로가 공개하는 일 때문에 7명 뽑을 때 그 뽑기 전에 한 말이 우리는 기도와 말씀 전하는 일에 전무하겠다. 순서를 기도부터 놓거든요. 그러니까 기도와 말씀 전하는 말씀과 기도가 아니고 기도와 말씀 전하는 일에 전무하겠다. 우리 목회자들이 정말 기도하자고 저는 기도하자고 하는데 목사님들도 싫어해요. 뭐 기도했는데 또 해요. 아까 목사님처럼 자기 방에 살아보면 기도를 시작하고 나갈 때도 기도. 그거를 하자고 하는 목사님들도 싫어해요. 그거는. 그리고 잘 안 해요 그런 거는. 근데 정말 우리는 기도로 시작하고 기도로 마무리하는 이런 정신이 우리에게 좀 필요하다라고 하는 것을 제가 좀 말씀드리고 싶어서 잠시 나왔습니다. 광고 우리 강 목사님 나와서 광고하시고 특별히 주위에 있는 책들 중에서도 좋은 거 있으면 많이 사시고 우리 진리깃발지 혹시 여러분들이 구독하지 않으신 분들은 저 방에서 한 권 달라고 그러시고요. 그리고 진리깃발지를 구독해서 보시면 개혁주의 교회들 세계 개혁교회 성도들 지도자들이 또 어떤 생각을 가지고 있고 또 우리 과거 선배들이 어떤 생각을 하고 있는 이런 것들을 충분히 엿볼 수 있습니다. 진리깃발지를 여러분 교회에 담임 목회하시는 분들은 교회에 좀 주문을 해서 성도들한테 읽히십시오. 그러니까 영국 같은 데는 개혁주의를 하시는 분들은 교회에 진리깃발지를 대량으로 구입을 해가지고 성도들한테 읽으라고 줘요. 그런데 우리는 목사들도 안 보지만 성도들한테 읽힐 생각도 안 합니다, 사실. 근데 어느 분이 제가 이런 말을 해서 어느 분이요. 이번 176호 진리깃발 읽고 너무 감동을 받아가지고 이 세미나를 하는데 500만 원을 어제 보내주셔서 저는 재정적으로 굉장히 어려웠는데 뜻하지 않게 그분이 또 500만 원 이렇게 너무 진리깃발지를 보고 내가 감동을 받았다 하면서 근데 이게 성도가 읽고 하신 거예요. 그러니까 목사님들은 읽고 감동받았다고 뭐 후원금 보내주는 법이 없었습니다, 사실은. 근데 여러분 성도들한테 읽혀주세요. 그리고 목사님들도 좀 보시고 이게 진리깃발지 나오는 내용들이요 정말 주옥 같은 내용들이 많습니다. 그러니까
성도들한테도 이렇게 성도들 보면 이거 너무 어려워. 뭐 처음 먹을 때 다 어렵죠. 고기도 안 먹어본 사람이 먹어보면 어렵잖아요, 씹기. 근데 자꾸 이제 씹다 보면은 힘들잖아요. 어제 그 삼성제일교회에서 이제 시편 찬송 특별 했는데 뭐 제가 직접 듣는데 저희 집 사람이 듣고 저한테 그러다 10년 동안 부르다니 시편 찬송이 너무 너무 좋아요. 입에 익숙해 하나도 어렵지 않아요. 처음에 할 때만 좀 어렵죠. 계속 부르다 보면 어려운 게 하나도 없는 겁니다. 그러니까 애들한테는 특별히 시편 찬송을 가르치는, 왜냐하면 애들한테는 어려운 게 없고요. 애들한테는 매번 새로운 거거든요. 근데 우리들이 자꾸 어렵다고 애들한테 주입시켜. 그러니까 애들도 어렵다는 게, 애들한테 어려운 게 아니에요. 애들은 처음 대하는 거잖아요. 새로운 거예요. 그게 익숙해지면 입에서 저절로 시편이 우러나오는 것이 된다라고 하는 것이니까 정말 하나님 말씀을 어려서부터 저는 시편 그러니까 영화부서부터 시편을 가르쳤는데 그 영화부 애들이 시편 암송해서 부르는 그게 평생 가는 거잖아요. 평생 가는. 어린이 찬송가 못 부르게 하는 이유가 뭐냐면 어린이 때만 부를 수 있는 찬송 그걸로 끝. 그다음에 성인에서는 안 부르잖아요. 그런 노래를 왜 가르치느냐. 어린이 때도 그러니까 3살부터 8까지 간다고 마땅히 행할 길을 어린아이에 가르치면 늙어서도 그 길을 떠나지 않는 거잖아요. 그러니까 늙어서도 계속 암송하고 할 수 있는 하나님 말씀을 부르게 하고 암송하게 하고 하는 이런 것이 기도도 자연스럽게 암송할 수 있는. 우리 간사님 내가 좀 칭찬해도 임진호 간사님인데 제가 학교에서 가르치면서 이제 시편 119편을 다 외워갖고 외우면 내가 메투엘리 책을 선물로 주석을 한지를 선물로 하겠다. 졸업하고 나서 왔어요. 지금도 그게 유효하냐고. 그래서 유효하다. 그랬더니 그걸 다 외워갖고 와가지고 제 앞에서 25분 동안 글자 토시 하나도 안 틀리게 다 외우더라고요. 그래서 그리고 그 친구의 기도를 들어보면 그 기도가 참 신령해요. 우리 간사님. 왜냐하면 하나님 말씀으로 자기 속에 암송되어 있는 내용들을 가지고 그 기도를 하니까 굉장히 기도가 신령한 것을 느끼는데 여러분들도 기도 생활의 변화가 있습니다. 제가 사실 참 우리 한국교회 보면서 기도가 너무 그냥 땅에서만 놀다가 흩어지는. 근데 이 청교도들이나 우리 선배들 보면 기도 땅에서 시작하지만 어쨌든 하늘로 올라가가지고 그냥 하늘에서 놀다가 내려오는 거거든요. 그러니까 우리도 좀 기도가 그랬으면 좋겠다. 오늘 기도시나 강의 들으면서 그런 생각을 했습니다. 우리 다시 한번 박수 한번 해주시면 감사합니다. 예, 둘째 날 아침부터 정말 도움이 되고 도전이 되는 그런 귀한 강의해 주신 목사님께 감사를 드리고요. 또 통역 수고해 주신 우리 김정 목사님께도 감사를 드립니다. 예, 시간이 이제 10시 45분인데요. 11시 20분까지 좀 쉬었다가 11시 20분에 네 번째 강의 있겠습니다. 오늘이 조일비 김 목사님 이제 그 마지막 날입니다. 오늘 끝나면 이제 내일 미국으로 돌아가시죠. 그리고 내일부터는 이제 조셉 파이파 목사님 강의를 해 주실 것입니다. 11시 20분에 다시 여기서 뵙도록 하겠습니다.